सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हैं पंजाब मेल USA TV। मैं वरुण कौर मान। खबरां दे बुलेटिन दे विच तुहाडा स्वागत। खबरां दे बुलेटिन दे स्पॉन्सर ने रियल्टर गुरजतिंदर सिंह रंधावा। इन्हां तो हर तरीके की प्रॉपर्टी खरीदी वेची जा सकती है। इन्हां दे फोन नंबर तुसीं स्क्रीन ते देख सकते हो। ते हुण पेश ने पहलां चुणवीआं खबरां। दक्षिणी मैक्सीको दे विच 170 तो वध प्रवासियां नाल भरिआ ट्रक मिलिआ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਬਣਿਆ ਚੁਣੌਤੀ, ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਫਰੇਜ਼ਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇੜੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ 에ਅਰਵੇਜ਼ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਉਡਾਣਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੱਦ, 16,000 ਯਾਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। अमरीका च 11 साला लड़के ने मंगी मदद, पुलिस ने मार दी गोली। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। अमेरिका कैनेडा सने देश विदेश दीआं होर बहुत सारियां खबरां। मैक्सीको के चियापास सूबे विच एक ट्रक च सवार 175 प्रवासी मिले, जिन्हां विच ज़्यादातर मध्य अमेरिका तो ने। नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइग्रेशन ने यह जानकारी दी है। INM ने शुक्रवार नूं कहा कि प्रवासी एक वड्डे ट्रैक्टर ट्रेलर विच यात्रा कर रहे सन। उन्हां नूं चियापा डे कोरोजो शहर विच एक जांच चौंकी ते रोकिया गया। उन्हां ने कहा कि जांच चौंकी ते निरीखण के दौरान ट्रक विच ग्वाटेमाला के 154, इक्वाडोर के 13, अल सल्वाडोर ते होंडारोस के 3 लोगों के नाल एक पाकिस्तानी नागरिक अते डोमिनिक गणराज का एक नागरिक ट्रक विच सवार सी। इन्हां विचों 28 प्रवासी नाबालग ने। मैक्सीको की सरहद दे नाल नेड़ता कारण अमरीका नूं सरहद पार तो प्रवासियों का रिकॉर्ड गिणती का सामना करना पै रहा है। साल 2021 ਅਤੇ 22 ਵਿੱਚ 23 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਡ੍ਰੀਮਰਸ मतलब ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਡ੍ਰੀਮਰਸ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਡ੍ਰੀਮਰਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਪਰ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਡ੍ਰੀਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਚਿਲਡਰਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਚਿਲਡਰਨ ਐਕਟ 2021 ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ 2,50,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਡ੍ਰੀਮਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ US ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਮਰੀਕਾਜ਼ ਚਿਲਡਰਨ ਐਕਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਡ੍ਰੀਮਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਇੰਪਰੂਵ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੀਪ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾਜ਼ ਚਿਲਡਰਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਮੁਹਿਲ ਨੇ ਜੋ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਆਈ ਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ कि उसनों हुण उस देश तो बाहर जाना पै रहा जिसनों उसने लगभग 2 दहाकियां तो घर बुलाया है। और रविचंद्रन ने कहा कि इसका मतलब है कि मैनू अपने परिवार नूं छड्डना पेगा क्योंकि उन्होंने पहला ही ग्रीन कार्ड मिल चुके ने। ये बहुत दुखदाई है कि मैनू हर रोज़ इस डर दे साए विच गुजारना पै रहा कि मेरी उम्र वध होण करके मैनू अपना घर छड्डना पेगा। उन्होंने कहा कि इस तरह पिछले 17 सालों तो अमेरिका च रह रहे एक नर्सिंग ग्रैजुएट नूं 4 साल पहला देश छड्डना पिया सी जदों कोविड-19 महामारी का प्रकोप अपने सिखर ते सी अते देश विच नर्सिंग स्टाफ की घाट सी। पटेल ने कहा कि इस साल 10,000 तो वध लोग इस तरह के खतरियां का सामना कर रहे हैं। इसका कोई तर्क नहीं है। साडे लई साडा परिवार साडा देश है अते इसलिए सानू अमेरिका दे चिल्ड्रन एक्ट की लोड़ है। साल 2021 विच अमरीकी संसद मैंबर ने और बहुत जाने के डोबोरा रोस, मैरीनेट मिलर, राजा कृष्णा मूर्ति अते जंग किम ने अमेरिकी संसद विच चिल्ड्रन एक्ट पेश किया सी। इस एक्ट तहत अजिहे प्रावधान ने कि जिन्हां बच्चों के मापे लंबे समय के वीज़ा ते अमरीका च काम कर रहे हैं, वो बच्चे पिछले 10 सालों तो अमेरिका च कानूनी तौर पर रह रहे हैं। नाल ही जेकर
ਉਹ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਚਿਲਡਰਨ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਡ੍ਰੀਮਰਜ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਫਰੇਜ਼ਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਲੀ ਦਾਖਲਾ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਣ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇਖ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਾਲੀ ਦਾਖਲਾ ਪੱਤਰਾਂ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੇਣਦਾਰੀ 'ਚ ਫਸੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸੁਖਾਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਛੇਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਗੱਲਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਖਤਿਆਰੀ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਸਾਲਾਨਾ ਹੱਦ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਕੇਵਲ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਦਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੈਵਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੋਏ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਕਰਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦਰਜਨਾਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਹੀਥਰੋ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ 80 ਉਡਾਣਾਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 42 ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੀਥਰੋ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਰੂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸਨ। ਹੀਥਰੋ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। 에ਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਲਾਈਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 16,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਹੀਥਰੋ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਡਾਣਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜ ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ 11 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ 911 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਮਈ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆਨੋਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਐਡਰੀਅਨ ਮੁਰੀ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਗੜਬੜੀ ਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੜਕੇ ਦੇ ਫੇਫੜੇ, ਪਸਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਨਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਮਬੀਆਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਟ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਾਰਲੋਸ ਮੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਤੁਕੀ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੂਰ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨਕਾਲਾ ਮੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੰਡੀਆਨੋਲਾ ਸਿਟੀ
ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਡੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੈਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੰਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ 10,000 ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 3 ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ ਬੈਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਸਾਈਟ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਮੱਗਰੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਚਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਟੀਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿੰਕਡਇਨ ਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਿੰਕਡਇਨ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਿੱਗਜ ਨੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਟਾ ਨੇ 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਛਾਂਟੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੈੱਡਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ 2020 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਡਰਾਈਵ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ S&P 500 ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਦੇ CEO ਮਾਰਕ ਜ਼ਕਰਬਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਮਈ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਟਾ ਵਿੱਚ ਕੋਡਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਕਰਬਰਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਕਸ ਕਾਫੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਨੁਪਾਤ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੇ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਨ ਨਿਊਜ਼ੋਮ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 27ਵੇਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਵੀਨਾ ਪੰਨੂ ਸਟੈਨਸੌਲਸ ਕਾਉਂਟੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਜੱਜ ਥਾਮਸ ਡੀ ਜ਼ੈਫ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ। ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ 27 ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਨੂ ਨੇ 2020 ਤੋਂ ਸਟੈਨਸਲੌਸ ਕਾਉਂਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਾਉਂਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। 2006-2020 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਨਸਲੌਸ ਕਾਉਂਟੀ ਪਬਲਿਕ ਡਿਫੈਂਡਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਪਬਲਿਕ ਡਿਫੈਂਡਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਨੀਟੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਈ ਔਰਤ ਦੀ ਖਬਰ ਦੀ ਹਾਲੇ ਸਿਆਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਕੀ ਕਿ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਲੋਵਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਲੋਵਿਸ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ 29 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੋਵਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਲੋਵਿਸ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਵਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਰਡ ਅਤੇ ਵਿਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਲੋਵਿਸ ਦੇ 29 ਸਾਲਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸ਼ੱਕੀ ਨੇ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਕਲੋਵਿਸ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਇਲਾਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਗਰਦਨ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਬੋਨੋਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਕਾਉਂਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਗੁਆਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟਲ ਸੜਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਖੰਡਰ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹੋਸਟਲ ਸੜਿਆ ਸਗੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 20 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਖੌਫਨਾਕ ਘਟਨਾ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸਮੇਤ 10 ਲੋਕ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਝੁਲਸ ਗਏ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚੋਂ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਾਗਲਪਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਉਮਰ ਕੇਵਲ 14 ਸਾਲ ਹੈ।
ਡੇਲੀ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਆਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਕੁਝ ਪਲਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਨੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਫਸ ਗਏ। ਤੁਰੰਤ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟੀਮ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਸਕੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਹੋਸਟਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜੜ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਇਸ ਘਿਨੌਣੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 9 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 12 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋਸਟਲ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ FBI ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ II ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਨੂੰ 1983 ਚ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਫਿਲਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਏ ਸਨ। FBI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ FBI ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਗਈ। FBI ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਆਇਰਿਸ਼ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਆਰਮੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। FBI ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਰਬੜ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਪੱਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ FBI ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਇਲ ਯਾਰਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨੀਆ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜ਼ੋਮਾਮਾਈਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ 'ਚ 96 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲੋਇਡ ਆਸਟਿਨ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਗੇ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਸਟਿਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੌਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਸਟਿਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜਾਪਾਨ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟਿਨ ਆਪਣੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੌਰਾ ਵੀ ਨਵੀਂ ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪਹਿਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕਾਰਨ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦਿੱਲੀ ਮੌਸਮ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਉਤਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 11 ਉਡਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਈਟਸ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਰਾਉਣੀ ਪਈ। ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਉਡਾਨਾਂ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 9 ਘਰੇਲੂ 2 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4, ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਉਡਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਵਾਲੀਅਰ, ਇੰਦੌਰ, ਚੇਨਈ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਡਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਪਿਆ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਰਤਿਆ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਇੰਗ 777 ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਦੀ ਉਡਾਣ EL 185 ਵਾਪਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 26 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ EL 185 ਬੋਇੰਗ 777 ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਉਡਾਣਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਪਰਤ ਆਈ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ
सहूलत ਦੇ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਾਜ ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਤੇ CPU ਦੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁਲਾਇਆ नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि जेकर साडी सरकार दोबारा आउंदी है तो सेहत विभाग, रोजगार, राज विच वध रहे नशे ते होर मामलिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕੈਲਗਰੀ, ਐਡਮਿੰਟਨ, ਰੈਡ ਡੀਅਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਥਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੇ 71 ਸਾਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਰਥਰ ਰੌਸ ਨੂੰ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਆਰਟਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਅਰਥਰ ਰੌਸ ਨੂੰ ਸੋਲਿਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਨ 1952 ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਅਰਥਰ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ ਵੇਲਜ਼ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 1969 ਚ BA ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਰਥਰ ਦੇ ਅੰਕਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਅਰਥਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਅਰਥਰ ਜਦੋਂ 65 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਨਸੀਹਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2017 ਚ ਉਸਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥਰ ਰੌਸ BA ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ खुश है और इस समय अर्थर की उम्र भी काफ़ी ज़्यादा है। ਪਿੰਡ ਪੂਲੀ ਦਾ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਇਆ। ਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਸੰਬਰ 2018 ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਨੀਪੈਗ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪੁੱਤ ਨੇ ਹੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਫਸਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਆਗੂ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੰਗਸਟਨ ਐਂਡ ਦਾ ਆਈਲੈਂਡਸ ਤੋਂ MPP ਟੈਡ ਸ਼ੂ ਨੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੂ ਨੇ ਅਜੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਡਗਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ 5 ਸਾਲ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਕੋਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੀਚਿਸ ਈਸਟ ਯਾਰਕ ਤੋਂ MP ਨਥਾਲੀਅਨ ਆਕਸਿਨ ਸਮਿਥ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬੌਨੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਪਲੋਰੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੈਡਰਲ MP ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਯਾਸਿਰ ਡੌਨੀ ਵੈਲੀ ਵੈਸਟ ਤੋਂ MPP ਸਟੈਫਨੀ ਵੋਮੈਨ ਤੇ ਡੌਨੀ ਵੈਲੀ ਈਸਟ ਤੋਂ MPP ਆਦਲ ਸਾਜਮੀ ਵੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰ ਤੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਈ ਦਿੱਕਤ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਨ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਸਥਿਤ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਗੜਬੜੀ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ। ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪੀਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੜਬੜੀ ਕਾਰਨ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਤਿਆਤ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਪਦੰਡ ਹਟਾ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਫਲਾਈਟਵੇਅਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ 241 ਉਡਾਣਾਂ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 35% ਉਡਾਣਾਂ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 30% ਉਡਾਣਾਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 19 ਉਡਾਣਾਂ ਹੋਰ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ।
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਐਮਪੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਕਿ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਐਂਡ ਹਾਊਸ ਅਫੇਅਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੌਨਸਟਨ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਜੌਨਸਟਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਮਪੀ ਮਾਈਕਲ ਬੈਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੌਨਸਟਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੁਣੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਐਮਪੀ ਬਰਦੀਸ਼ ਝੱਗੜ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜੌਨਸਟਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੱਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।